Hare Krishna, warm welcome for today's session. நம்ம இன்னைக்கு கடைசி அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாதஞ்சலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna, Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Om Hare Shanti Rama Rama Hari Hari. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ எல்லாரும் நல்லா பண்ணீங்க, சிறப்பா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. இது மாதிரி நிறைய நீங்களும் முன்னாடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இது மாதிரி ரிசைட்டேஷன்ல எல்லாத்துலயும் நீங்க முன்னாடி வாலண்டரியா இருக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபாகரன் பிரபு, கார்த்திகேயன் பிரபு, ராகவன் பிரபு, தேங்க்யூ கமலா மாதாஜி எல்லாம் லீட் Hare பண்ணதுக்கு. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வெயிட்டிங்ல தான் செஞ்சிருக்கோம். ஓகே, சூப்பர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னையோட தலைப்பு
தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஷ சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் உண்மை இல்லையா? கடைசி பகுதி பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போகலாம். ஸோ நம்ம தெரியும் 18 அத்தியாயத்துல வந்து 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதல் பிரிவுல 12 ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார், சந்நியாசம் என்ன, தியாகம்னா என்ன. அதாவது தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறக்கிறது தான் வந்து சந்நியாசம், தான் பலன்களை துறக்கிறது வந்து தியாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவரையும் பேசினுடைய சாராம்சம் தான் வந்து இந்த சாப்டர்ல சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 ஸ்லோகத்துல அவர் கர்ம யோகத்தை தான் சொல்றாரு. எப்படி வந்து ஒருத்தர் வந்து கடமையை செய்யணும், ஆனா பந்தத்துல இருந்து விடுபடணும்ன்ற விஷயத்த நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? செயல்படுவதற்கு காரணம் 5 பேர் இருக்காங்க. யார் யாரு? உடல், மனசு, இந்திரியங்கள், ஆத்மா, பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் 19ல இருந்து 40 வரையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களின் விளைவுகள் இல்லையா? இந்த 5 விஷயத்துல எப்படி ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கவங்களுடைய ஞானம், உறுதி, புரிதல், செயல், மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்குதுன்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து 41ல இருந்து 55 வரையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்களை வந்து கடந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கத்துல வந்து நம்மளுடைய கடமைகள், ஒவ்வொருத்தருடைய கடமைகள், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். நீ அறகுறையா செஞ்சா கூட பரவாயில்ல, வேற ஒருத்தவங்களுடைய செயல்களை செய்யாத, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை மாத்திரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ அப்போ வந்து எப்படி செய்யணும்? பற்றற்ற நிலையில இல்லையா? கடவுள் மேல பற்று இருக்கணும், செயல்கள் மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்புறம் நான் தான் செய்யறேன்ற அந்த டூயர்ஷிப் மென்டாலிட்டி நமக்கு இருக்கக்கூடாதுன்றதை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? ஸோ வர்ணாசிரம தர்மத்தை பார்க்கும்போது அந்த 4 பிரிவுகளை பார்த்தோம் இல்லையா? அது ஒரு குணாதிசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அப்படின்றத பார்த்தோம். பிராமணனுக்கு 9 குணாதிசைகளும், சத்திரியனுக்கு 7, வைஷ்ணவனுக்கு 3 குணாதிசைகள், சூத்திரனுக்கு வந்து 2 குணாதிசைகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தூய்மை அடைகிறார்கள். தூய்மை அடைகிறது, தூய்மையோட அந்த தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யறதுனால அவங்களுக்கு பந்தம் ஏற்படுறது இல்லை இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து அந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா? அந்த நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி அந்த நாலேஜோட, அதாவது நான் ஒரு ஜீவாத்மா, அந்த நாலேஜோட பற்றற்று நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன் அந்த பக்குவத்துல செய்யும் போது அது வந்து ஞான யோகமா ஆகுது. ஓகேங்களா? பற்று இல்லாம செய்யறது கர்மயோகம், அதே ஞானத்தோட அதே செயல்களை செய்யும் போது ஞான யோகம் ஆகுது. அப்புறம் அந்த ஞானம் வந்து பரிபக்குவமா ஆகும் போது, ஓகேவா, முதிர்ந்த நிலை, அதாவது நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவம் வந்த பிறகு அதே செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகமா ஆகுது. நான் கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் நான் செய்யறேன்ற நிலைமையில இருக்கும்போது அது பக்தி யோகமா மாறுதுன்றதை பார்த்தோம். ஸோ செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவம் அடைகிறார்கள், அதுதான் பக்தி யோகம். பரமனை அடைய முடியும். ஸோ அப்புறம் 56ல இருந்து 66 வரையும் பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின் ஒரு துளி. ஓகே, ஸோ பின்பற்றுதல், பக்குவம், பின்பற்றாத கிருஷ்ணரை சொல்றத வந்து ஃபாலோ பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்ன்றத பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரிடம் மட்டுமே சரணடைதல், வேற யாருக்கிட்ட நம்ம வந்து சரணடையக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? உன்னத அமைதி, மிக உயர்ந்த நித்திய தர்மம், பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை ஆகும். சரிங்களா? கிருஷ்ணர்கிட்ட நான் ஏன் சரணடையணும்னா என்னுடைய பாவம் போகும், அமைதி கிடைக்கும், நித்திய தர்மத்தை என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லையா? சனாதன தர்மம் இல்லையா? சவை பும்சாம் பரோ தர்மம் ஏதோ யதாக்ஷஜா அஹைதுகி அப்ரதிஹதா அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா? பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹையஸ்ட் தர்மம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பரவ தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்றது இல்லையா? அது எப்படியாப்பட்ட பக்தி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சவை பும்சாம் பரோ தர்மம் ஏதோ பக்தி அதோக்ஷதே அகைதுகி அப்ரதியதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. அதாவது அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதையா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாத கலங்கமற்ற தூய பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமா இருக்கணும் இல்லையா? இந்த மனித பிறவியின் கடமை அதுதான் பரோ தர்மம், சனாதன தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா.
அதுக்கு அடுத்தது கடைசி பகுதியில் 67ல இருந்து 78 வரை இறுதி விளைவு சொல்றார். இதை வந்து யார் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும், யார் வந்து விநியோகிக்கிறாங்க, படிக்கிறவங்களுடைய என்ன நன்மை கிடைக்குது, கேட்குறவங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குதுன்னு சொல்றாரு. இது எல்லாமே மங்களமானது. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லையா? கடவுளுடைய விவாதத்தை நம்ம இத்தனை நாளா தொடர்ந்து கேட்டுட்டு வந்திருக்கோம். அதுவும் கடைசியா வந்து சஞ்சயன் முடிக்கிறார். ஓகேவா? யோகேஸ்வர தத்ர யோகேஸ்வரான்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறாரு. ஸோ இந்த வாய்ப்பை நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம எல்லாம் ஒரு விதத்துல அதிர்ஷ்டசாலிகள். இத்தனை நாள் நீங்களும் வந்து இந்த பயணத்துல இருந்ததுல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணிய மாதாஜி, ஆஹ் நாங்க பண்ண புண்ணிய மாதாஜி இதெல்லாம். ஹரி போல் பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்க நல்ல ரியலைசேஷனை ஷேர் பண்றீங்க. சூப்பர் மாதாஜி. 56th ஸ்லோகம் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? 56. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத் व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். சோ சர்வ கர்மாணி, இந்த தூய பக்தர்கள் பத்தி இங்க சொல்றாங்க. பியூர் பக்தி. இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் பார்த்தோம். அப்புறம் நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அருவவாதிகள் வந்து அந்த பிரம்மன், அப்புறம் பிரம்மன் ரியலைசேஷனை சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? அதாவது பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பிரம்ம ஜோதியை அருவத்தை மாத்திரம் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த அருவவாதிகள். அதுவும் கடந்து அங்க வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க, அவங்க வந்து உருவவாதிகள்ன்றது நேத்து முடிச்சோம் இல்லையா? அதுக்கு 2 உதாரணம் கொடுத்திருந்தார். ஒரு அழகான உதாரணம், எப்படி வந்து இந்த கடல்ல வந்து நதிகள் வந்து சேருமோ, ஓகேவா, அது கடலோட ஒன்றரை கலந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு அருவவாதிகள் நினைப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழத்துல போன பலவிதமான ஜீவராசிகள் இருக்கு இல்லையா? நமக்கு வந்து மீன்ல எத்தனையோ வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து தெரியவே இல்லை. நீர் உயிர் வாழினங்களை பல வகைகள் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, உருவவாதிகள். அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. இங்க பச்சை மரம் இருக்கு, பச்சை கிளி போது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட கலக்கிறதுக்கு அல்ல, அங்க போய் இருக்கக்கூடிய பழங்களை சுவைக்கிறதுக்கோசம். அதுதான் பக்தர்கள். கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து சரணாகதி அடைந்து அதுல அமிர்தம் போன்ற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து ருசிக்கிறதுக்கோசம் தான் பக்தர்கள் வந்து அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட சரணடையணும். சோ நம்ம அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளை உணர்வுல 3 நிலைகள் இருந்தா கூட நம்ம எங்க போய் ரீச் ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் இல்ல சாமசுந்தர கிட்ட போய் ரீச் ஆகணும் இல்லையா? பிரம்மனோ பரமாத்மாவெல்லாம் வந்து அது வந்து உணருதல். ஓகேவா? சோ அதுதான் அல்டிமேட் கோலா இருக்கணும் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இல்ல மாதாஜி, இன்னும் இது முடிக்கவே இல்லை. சர்வ கர்மாணி, என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் ஓகேவா, அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா என்னுடைய பாதுகாப்புலதான் இருக்காங்க. கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன வந்து அடையிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் பாருங்க அந்த ஸ்லோகத்துல, சர்வ கர்மாணி, எல்லா வேலைகளையும் ஓகே, அப்படி சதா கூர்வனோ, அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட, மத் வியாப்வா ஆஸ்ரயக, ஆஸ்ரயகனா என்னுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத் பிரசாதாத்தா அவாப்னோதி, என்னுடைய கருணையால அவங்க எங்க வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்வதம். சாஸ்வதம்னா என்ன? நித்தியமானது. பதம் அவ்யயம், என்னுடைய நித்திய திருநாட்டுக்கு, அழிவே இருக்காது அவங்களுக்கு. ஓகே, என்னுடைய நித்திய திருநாட்டுக்கு வந்துடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். கிருஷ்ணரே நமக்கு வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறார். ஓகே, மத்தவ்ய பாஸ்ரய, எனது பாதுகாப்புல இருக்காங்க. சோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆறாங்க? என்னுடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறதுனால அவங்களை எல்லா விதமான தீமைகள் இருந்து நான் காப்பாத்துறேன். என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான் பக்தன்.
ஓகேவா? எப்போதும் எனது பாதுகாப்பின் கீழ். பாதுகாப்பு என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதால் கிடைக்கக்கூடியது, சும்மா கிடைக்காது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருடைய கைடன்ஸ்ல இருக்கணும். இப்ப எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய கைடன்ஸ் கிடைச்சிச்சு, நமக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இல்ல, பட் நம்ம கூட யாருக்காங்க? அவர மூலமா அவருடைய பிரதிநிதியான குரு இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இம்மீடியட்டா வந்து யார் நல்லா கைட் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் லீடர் தன்ய தாமேஸ்வரி மாதாஜி. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் சிக்ஷா குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமனிஷ்ட பாஸ், அவர் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. அவர் தான் நமக்கு வந்து தீட்சைக்கு வந்து கூட்டிட்டு போவார். நம்மள வந்து அவருடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம இப்போ டெய்லி மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணிட்டு எவ்வளவு அளவுக்கு ஜபங்களை வந்து எண்ணிக்கைகளை நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டு வந்துட்டு படிப்படியா உயர்த்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தீட்சைவனையும் கூட்டிட்டு போவாங்க இல்லையா? இப்ப எப்படி நம்ம L1 முடிச்சுட்டு L2 வந்திருக்கோம். இப்ப நம்ம அடுத்த வாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து L3 ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? அது அப்படியே ப்ராசஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இதையும் வந்து கொடுக்குறாரு, ஞானத்தையும் கொடுக்குறாரு, பக்தியில குரு பரம்பரையில கனெக்ட் பண்றதுக்கும் நமக்கு உதவுவார். எப்போ நம்ம விதி விதானங்களை வந்து பின்பற்றுனா. ஓகேவா? இப்படி பண்ணிட்டு வந்தா கண்டிப்பா கிருஷ்ண லோகத்தை அடைய முடியும். மாறாத நித்தியமான அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானமுள்ள உன்னத இடம் அது வந்து. ஓகேவா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவற்ற, ஓகே, சாஸ்வதம், எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது இடம் வந்து எது? கோலோகல விருந்தாவனம். கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். ஓகேவா? தூய பக்தனின் காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரம் 100% பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட்டுள்ளான். யோசிச்சு பாருங்க, 24 ஹவர்ஸும் சதா நித்தியம் இல்லையா? அதுதான் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். நித்தியமும் கடவுளுடைய வழிகாட்டுதல் படி அவன் செஞ்சிட்டு இருக்கான், தூய பக்தன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. சேதசா சர்வகர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தியோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித சததம் பவ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சேத்தசான்னா என்னன்னா அறிவு. அந்த அறிவை வச்சு அவன் என்ன பண்றான்னு புத்தி யோகத்தை பண்றான். ஓகேவா? சேத்தச சர்வ கர்மாணி. ஓகேவா? அப்புறம் எதுக்கோசம் செய்யறா? மச்சித்த சததம் பாவா. மச்சித்தன்னு என்ன? எனக்கு பிரியமா, என்னுடைய மச்சித்த, அவனுடைய மனசு என்கிட்ட இருக்கு. யார் மேல? பகவான் மேல இருக்கு. எப்படி? 24 மணி நேரமும் சததம் இல்லையா? சததம் கீர்த்த எந்தோமான்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதே மாதிரி இவனுடைய புத்தி வச்சு அவன் வந்து புத்தி யோகத்தை பண்றான். அவன் எப்படி இருக்கான்? அவனுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். நான் கடவுளுடைய நித்திய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை பின்பற்றி என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்து அவன் செயல்களை செய்யறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நான் இந்த கடமையை செய்ய கிருஷ்ணனால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன் என்று நினைத்து கொண்டு செயல்படும் போது ஒருவன் இயல்பாகவே கிருஷ்ணரை நினைக்கிறான். இது பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகேங்களா? இதுதான் நமக்கு சொல்றார். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட வேலை செய்யணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? இந்த பக்குவத்தை, இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது எல்லா செயல்களிலும் எப்படி இருக்கணும்? அவர் தான் பான் அப்படின்னு சார்ந்து இருக்கணும். ஆன்மீக குருவுடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றணும். எப்பவுமே அவருடைய சிந்தனையில மூழ்கி இருக்கணும். இவரு இந்த வேலையை கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்காருன்ற பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க, சேதச சர்வ கர்மாணி. ஓகே, எல்லா செயல்களையும் இல்லையா நம்ம எப்படி செய்யணும்? கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். மச்சித்த சததம் பவா. கொஞ்ச நேரம் அவளை நினைக்கிறது, அப்புறமா விட்டுறது இல்ல, சததம் அந்த பாவத்தோட செய்யணும். நான் கிருஷ்ணர் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு, இதுதான் என்னுடைய தலையாய கடமை. என்னது? நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவக. அவரை வந்து நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவரை வந்து திருப்திப்படுத்துதான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? மத்பரக. மத்பரகன மறுபடியும் பாருங்க, போன ஸ்லோகத்திலயும் என்னோட பாதுகாப்புன்னு சொன்னாரு இல்லையா? போன ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா மத் ஆசிரியகன்னு சொன்னார் இல்லையா? ஆசிரியன்னா என்ன? என்னுடைய பாதுகாப்புன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? என்னோட பாதுகாப்பு கீழேன்னு சொல்லிட்டு இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, பரகன்னா கூட ப்ரொடெக்ஷன், பாதுகாப்பு இல்லையா? 2 ஸ்லோகத்திலயும் அவர் என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய பாதுகாப்புல என்னுடைய பக்தர்கள் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மதன். மச்சித சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேதத் அகங்காரான் ஸ்ரோஸ்யசி வினங்ஷசி. ஹரே கிருஷ்ண.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவருடைய நினைப்புல இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம்ன்றதை இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறாரு. மச்சித்த சர்வ துர்காணி அப்படின்னா அவர் நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன போகுது, நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் போதும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி, என்னுடைய கருணை அவனுக்கு கிடைக்குது. அதச்சேத்வம் அகங்கார அகங்காரால் ந ஸ்ரயோசி வினன் சசி. அதாவது அவனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு தடைகள் எல்லாம் போகுது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் அகங்காரத்தோட செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து அழிஞ்சு போயிடுவான். இல்லைன்னா நான் சொல்றது கேட்டு அவனுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ரெண்டு விஷயத்த இங்க சொல்றாரு பாருங்க. பிரபு இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. உன்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். பாருங்க, என் பேச்சு நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், உன் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாத்தையும் நீ ஓவர் தடைகள் எல்லாத்தையும் கடந்துடலாம். அதே வந்து நான் சொன்னதை நீ கேட்காம லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் பாருங்க. அதச்சேத்வம் அகங்காரான் நஷ்ரோயசி வினக்ஷசி. அதாவது அகங்காரத்தோட நீ செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோய, நீ அழிஞ்சிருவப்பான்னு அப்படின்னு சொல்ற. தெளிவா சொல்லிட்டார் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யறதுனால அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும், தடங்கள் எல்லாம் போகும், ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாயைய இல்லையா? அதே கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம செய்ய வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அழிந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்க இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து சொல்றாங்கன்னா, யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜசூய யக்னம் பண்ணும்போது யாருக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பீஷ்ம பிதா மகா முதல். ஓகேவா? ஆனா இவன் இருக்கா இல்லையா சிசுபாலா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவருக்கு கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா சிசுபாலனுக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்தா பொறாம, சின்ன வயசுல இருந்தே பொறாம. நமக்கு அந்த கதை தெரியும் இல்லையா? அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கண்ணு கைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வந்து இவரை பார்த்ததுனால தான் அவனுக்கு அதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். ஆனா அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும், யாரால மறையுதோ அவனாலதான் இவனுக்கு மரணமும் வரும்னு சொல்லிட்டு. அவங்க அம்மா தாய் உள்ளம் இல்லையா, பாசத்தினால என்ன சொல்லுவாங்க, என் பையனை ஒன்னும் பண்ணாதப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நான் 100 தவறுகளை பொறுத்துக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? 100வது தவறு பண்ணும்போது நான் கொன்னுடுவேன்னு சொன்னார் இல்லையா? இந்த 100வது தவறு எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க. அப்ப வந்து இவர் தான் தவறா பேசுறாரு கிருஷ்ணரை. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல தெரியுதா, சுதர்சன சக்கரத்தை அமைச்சு கட் பண்ணி வச்சிடுறாரு இல்லையா? சோ அப்புறம் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதி வடிவத்துல கிருஷ்ணர் உடம்புல போய் சேரும். இது எல்லாரும் யுதிஷ்ட மகாராஜா எல்லாரும் பாக்குறாங்க. சோ யுதிஷ்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது கிருஷ்ணரு, இங்க ஒரு ஹையர் ஸ்டேஜ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நாரதர், அவரு கீழே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, சோ ஞானத்தை வந்து குரு மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறாரு இங்க. ஓகே, சோ யுதிஷ்டருக்கு எல்லாம் தெரியும், இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் கிட்ட கேட்டுட்டு எல்லா விஷயங்களும் ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி ஒரு இந்த சிசுபாலன் இவரோட உடம்புல ஐக்கியமானார், அந்த கேள்விகள்லாம் கேட்பார். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை பாதுகாப்புறாருன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயங்கள் தெரியலாம். அதாவது பீஷ்ம பிதாமகா வந்து இந்த துரியோதனன் வந்து போய் கோவமா பேசுவார் இல்லையா, நீ வந்து நமக்கோசம் சண்டை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாளைக்கு நான் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அப்ப வந்து ஒரு அம்பு எய்திட்டே இருப்பாரு. எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை தாக்குன்றதுக்கோசம் எழுதுவார். கிருஷ்ணர் எப்படியோ பாதுகாப்புக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாரு இல்லையா? அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவரு கோவத்தால வண்டியில இருந்து இறங்கி வந்து பீஷ்ம பிதாமகாவை தாக்கறதுக்கு போறார் இல்லையா? சோ அப்போ வந்து அர்ஜுனன் பாருங்க காலை பிடிச்சிக்கிறாரு. அப்பா நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க, ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க, வார்த்தையில இருந்து தவறாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு காலை பிடிச்சிக்கிறார் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பக்தனுக்கோசம் அவர் என்ன வேணாலும் செய்வார். இந்த வார்த்தை கொடுத்த வார்த்தையை வேணா மீறவர் யாரு, பகவான் இல்லையா? பக்த வட்சலன் இல்லையா? இது ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இங்க பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகாக்கு ஒரு ஆசை, எப்படியாவது கிருஷ்ணரை வந்து ஆயுதம் எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பீஷ்ம பிதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட வசுக்களை ஒருத்தர், அவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர் இல்லையா? பிரம்மச்சரி விரதத்தை சபதம் எடுத்தாரு, கடைசி நாள் வரையும் அந்த வம்சத்தை வந்து பாதுகாப்பா இருந்தார் இல்லையா? சோ அதுக்கு அடுத்தது அவரை பார்க்கணும்னு நினைச்ச காட்சியை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
பகவத்கீதை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் நாம் இந்த பௌதிக உலகின் பிரமையில் தொலைந்து போய் விடுவோம் இல்லையா. தெரிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் அது நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றம் எடுத்துட்டு வரணும், நம்மளுடைய செயல்களில நடையில இல்லையா. முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையை தயக்கமின்றி நிறைவேற்றுங்கள், அது ஒருவரை எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பாதுகாப்பாக வைக்கும். ஸோ அவர் சொன்னதை நம்ம செய்யறதுனால, நம்ம சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்டதுனால ஏதோ படித்தோம், ஏதோ வேலைக்கு போறோம், இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா. அது மாதிரி முழுமுதற் கடவுளுடைய வார்த்தையை வந்து நமக்கெல்லாம் காலம் கடந்து கிடைச்சிருக்கு. அட்லீஸ்ட் எப்பயும் இல்லாம இப்பயாவது கிடைச்சிருக்கே, இந்த வாய்ப்புக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இப்ப இருக்கக்கூடிய நாட்களையோ நிமிஷங்களையோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட வாழணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे वित्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोष्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீ பாரு அர்ஜுனா, நான் சொல்ற மாதிரி நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், வெற்றி உனக்கு. இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், நீ என்ன பண்ணுவ, போரிடலன்னா நீ தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். ஓகேவா. உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. என்ன சொல்ற, நீ வந்து ஒரு சத்திரியன், உன்னோட கடமை என்ன, சத்திரியன்னா என்ன, சண்டை போடவே செய்யணும், இது இயற்கையா உன்னுடைய கடமையே. ஓகேவா. ஆனா நீ வந்து தவறான அகங்காரத்தோட, நான் வந்து வாத்தியாரை எப்படி கொல்லணும், என் தாத்தாவை என் நண்பர்கள் எல்லாம் கொன்னா எனக்கு வந்து பாவம் வரும்னு அப்படி எல்லாம் நினைச்சு டைலாக் விட்டுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ என்ன போயிடுவ, நாசமா போயிடுவேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. நம்ம தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிச்சா நம்ம வந்து நல்லா இருப்போம், இல்லைன்னா என்ன ஆகும், வீணா போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஒரு செயல்களை செஞ்சா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நற்கர்மா இருக்கு, பாவகர்மா இருக்கு இல்லையா. அதனால நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து நீ செய்யி. கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மறதினால எதையும் ஒழுங்கா செய்யாம இருக்கு. ஆனா இப்ப வந்து கிருஷ்ணரே என்ன பண்றாரு, அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு, இது நல்லது, இது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவர் சொல்றத அப்படியே செய்யணும் இல்லையா. அப்படி செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யறதுனால பரிபக்குவம் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ பெஸ்ட் இந்த உலகத்துல வந்து எது பெஸ்ட்ன்னா, கடவுள் என்ன சொல்றாரோ அந்த வழிகாட்டுதலை நம்ம பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. பெஸ்ட் கோர்ஸ் இஸ் டு டேக் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் த சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் ஆக்ட். No one should neglect the order of supreme personality of Godhead, okay, or spiritual master. ஓகேவா. நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய கடமை, பெரிய தலையாய கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாம பகவானுடைய வார்த்தையோ நம்மள ஆச்சாரியருடைய வார்த்தைகளை நம்ம பின்பற்றணும். ஹரே கிருஷ்ணா. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोह करिष्यस्य वशोऽपि तत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, எதனால நான் செய்ய மாட்டேன்னு செய்யாம இருக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா மயக்கத்தால இல்லையா. ஏன்னா சுவாஜனம், என் தாத்தா என் நண்பர்கள் அந்த சுய புத்தினால நீ வந்து செய்யாம இருக்கிற. ஆனா நீ என்ன பண்ணணும், உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா. சோ கொஞ்சம் கூட தயங்காத, நீ வந்து உன்னோட இயற்கை குணம் இல்லையா, அதாவது சத்திரியனுடைய குணத்துப்படி நீ செயல்பட வேணும். எப்படியா இருந்தாலும் ஒருவன் அவன் இயற்கையின்படி செயலில் ஈடுபட வேண்டியவனே. கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி ஒருவன் செயல்பட மறுத்தால் அவன் தனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டி இருக்கும் இல்லையா. அவன் என்ன ஆறா, மாயைக்குள்ள இந்த மறுபடியும் என்ன ஆறா, மாயைக்குள்ள போறான். மாயைக்குள்ள போனா என்ன ஆகுது, மறுபடியும் பந்தம் ஆகுது. நம்ம செய்யறது கரெக்டா தப்பானதே தெரியாது. அதே கிருஷ்ணர் சொல்றதுக்கு செஞ்சா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ரியாக்ஷன், கர்ம பந்தம் இருக்காது. ஏன்னா கடவுள் வந்து முழுமுதற் கடவுள், அவர் பரிபூர்ணமானவர். அவர்கிட்ட வந்து தூய்மையான ஞானம் இருக்கு. ராஜவித்யா ராஜகுய்யம் பவித்திரம் இதம் உத்தமம் இல்லையா. அவர் உத்தமமானவர். அவர்கிட்ட இருந்த ஞானங்கள் வார்த்தைகள் வந்து பக்குவமானது. அவர் சொல்றது நம்ம செஞ்சா நமக்கு நல்லது. சரி, நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும், நான் கிருஷ்ணரை பின்பற்றணுமா இல்ல முக்குணங்களை பின்பற்றணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மள வந்து நம்ம வாலண்டரி பண்ணிக்கணும், வற்புறுத்தி நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றத செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यनत्र रूढानि मायया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எந்திரம் மாதிரி இல்லையா. அதான் சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது
யான் யாந்திர ரூடானி மாயையா. லாஸ்ட் லைன் யாந்திரன்னா இந்த உடம்பு, அதாவது மெஷின். ஓகேவா? இந்த உடம்ப ஒரு மெஷின் சொல்றார். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஷ்டசி. இந்த உடம்புக்குள்ள இருதயத்துல வந்து கடவுள் இருக்காரு. எப்படி இருக்காரு? ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு. ஓகே, எல்லாருடைய இருதயத்திலும் கடவுள் எப்படி இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவா இருக்கிறார் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? பிராமயான் சர்வபூதானி. ஓகே, அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஜீவராசிகளுடைய பயணங்களை வந்து அவரு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் தான் விட்னஸா இருந்திருக்காரு. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம்னு கேட்டாவே நம்ம மறந்துடும். முந்தா நேத்து ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னாவே அதை மறந்துடும் இல்லையா? நேத்து எத்தனை முறை ஜபம் பண்ணோம், நம்ம என்னென்ன பண்ணோம்னு நினைச்சாவே நமக்கு மறந்துடும் இல்லையா? ஆனா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவர் இல்லையா? சோ அவர் வந்து சவ்ய சாட்சியா உள்ள இருந்துட்டு இருக்கார் இல்லையா? சோ அவருடைய வழிகாட்டின் வாழணும். பகவானே எஜமானர், அவர் வழி நடத்துவர். பகவான் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீட்டு உள்ளார். அவர் நம்மை நமது கடந்த கால செயல்களுக்கு ஏற்ப வழி நடத்துகிறார். உடல் பௌதீக சக்தியால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம், ஒரு மெஷின் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஒருவன் தனது முந்தைய ஆசைகளுக்கு ஏற்றாற்போல் செயல்பட ஜட இயற்கை அவனுக்கு இவ்வுடலை தந்துள்ளது. அவனுடைய இச்சையினால அவனுக்கு இந்த உடல் கிடைக்குது இல்லையா? இந்த அதாவது நம்ம கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரியும் நம்ம இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு உடம்பு கிடைக்குது இல்லையா? அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆசை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் என்ன பண்றாரு, அது சாங்ஷன் பண்றாரு. ஓகேவா? அதை வந்து பிரகிருதி வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது. ஓகே, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு நம்ம எதை யோசிக்கணும், எப்படி நம்ம செயல்களை வந்து சரணாகதி அடைஞ்சு நம்ம பண்ணணும்ன்றத பார்க்கணும் இல்லையா? ஓகே, சோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் தானம் பிராப்ஸ்யசி பிரபாகரன் பிரபு மியூட் சாஸ்வதம். பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக, தம் ஏவ சரணம் கச்ச. சோ என்ன சொல்றாரு, சரணாகதி ஆகுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. யாருக்கு? நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாக்கு வந்து சர்வ பாவேனு பாரதா, அவருக்கு வந்து முழுமையா நீ சரணடையணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. தத் பிரசதாத் பரம் சாந்தி, அப்படின்னு அடையிறதுனால உனக்கு என்ன ஆகுது? அமைதி கிடைக்குது. தத் பிரசாதாத் பரம் சாந்தி, உனக்கு நித்தியமான அமைதி கிடைக்குது. ஸ்தானம் பிரபஷ்யசி சாஸ்வதம், அப்புறம் என்ன கிடைக்குது? நீ வந்து என்ன போற? அவருடைய உன்னதமான லோகத்துக்கு நீ போவ. ரெண்டு விஷயத்த சொல்றார். போன ஸ்லோகத்துல வந்து உன்னோட இருதயத்துல இருக்கிறவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? இந்த இடத்துல நீ அவருக்கு வந்து சரணாகதி ஆனன்னு வச்சுக்கோவேன். ஓகே, என்ன கிடைக்குது உனக்கு? ரெண்டு விஷயம் கிடைக்குது. தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்தி, சாந்தி கிடைக்குது. ஸ்தானம் பிராப்சசி சாஸ்வதம், சாஸ்வதமான நித்தியமான கோலோகலக்கு விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவரிடம் சரணடை, உனக்கு அமைதி கிடைக்குது, உன்னத இடத்துக்கு போக முடியும். ஜட வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடவும் உன்னத இடத்தை அடையவும் உங்கள் இதயத்தில் வீட்டிருக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைங்கள். நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க, நம்ம யார்கிட்ட சரணடையணும்? பரமாத்மா கிட்ட சரணடைங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத பர்பாட்ல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோ, கடவுள் வந்து எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்காங்க. அதனால ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அவர்கிட்ட வந்து சரணடையணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் ஏற்கனவே வந்து கிருஷ்ணர் தான் உயர்ந்தவர், உன்னதமானவர்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. எங்க 10வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பரமம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார் இல்லையா 10வது ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது மாதிரி நம்மளும் என்ன எடுத்துக்கணும், அவர் எப்படி சரணாகதி அடைஞ்சாரோ அந்த பாவம் நமக்கும் வரணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜாம் விபும், நீங்க தான் ஆதி முதல் கடவுள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார். இதை வந்து
நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏற்கனவே இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆயுஸ்துவம் ரிஷிய சர்வ தேவரிஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷ்மே. அதாவது ஏற்கனவே ரிஷிகள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க, நாரதர், அசித்தர், தேவலா, வியாசர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நீங்களும் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சின்னு சொல்லிட்டு அவர் சரணாகதி ஆறார் இல்லையா. அப்புறம் வேதங்கள் அவரை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பர்பட்ல பிரபுபாதா சொல்றாரு, தத் விஷ்ணு பரமம் பதம். ஓகேவா. சோ எல்லா ஜீவராசிகளும் எங்க இருந்து வந்துச்சு, கடல் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு இல்லையா. அவர்கிட்ட 2 சக்திகள் இருக்கு, உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. ஆனா இங்க வந்து பரமம் பதம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நித்திய உலகத்தை வந்து சொல்லுது. ஓகேவா. நித்திய உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீக ஆகாயம் வைகுந்த லோகத்துக்கு போனோம். வைகுந்தா அப்படின்னா வருத்தமே இல்லாத இடம். there is the place where there is no anxiety. குந்தான்னா வருத்தம், ஆங்ஸைட்டி இல்லையா. அந்த வைகுந்தத்துல எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, அதெல்லாம் இல்லாத இடம் தான் வைகுந்தம். அந்த லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான லோகம். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यतरं मया विमृशैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குய்யத்துனா ரகசியம், குய்யாத்தரம் அதாவது மிகவும் ரகசியம். சரி, என்னப்பா ரகசியம்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரா, அது வந்து குய்யத்து. பிரம்ம பூதா நிலையை நம்ம படிச்சோம் பாருங்க. நேத்துக்கு முந்தா நாள் படிச்சது. நேத்து வந்து குய்யத்தரம். குய்யத்தரம்னா பரமாத்மா உணர்த்தல். நம்ம இப்ப போன ஸ்லோகத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுதான் குய்யத்தரம். மயா விம்ஸ்ரயாதாத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. இப்ப பாருங்களேன், இதெல்லாம் நல்லா முழுசா நீ யோசனை பண்ணி, பட் கடைசியில என்ன சொல்றாரு பாருங்க, யதேச்சசி ததா குரு. உனக்கு என்ன விருப்பமா இருக்குதோ அதை நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. யதா இச்சசி ததா குரு. உனக்கு என்ன தோணுதோ நீ அது பண்ணுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ இதுவரை எல்லா பெஸ்ட் திங்ஸ் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார் இல்லையா. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொன்னாரு. டைலாக்ஸ் ஞாபகம் இருக்குங்களா கிருஷ்ணரு. எல்லா விதமான ரகசியமான உன்னதமான ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்துட்டு கடைசியில என்ன சொல்றாரு பாருங்க, யதா இச்சசி ததா குரு. உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை பண்ணுன்னு சொல்றாரு. இது என்னடா இப்படி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ஆக்சுவலி அவரை வந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்றார், அவருடைய மனசு எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணர் வாய்ப்பை தருகிறார், முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஓகேங்களா. சோ பெஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது செய்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஜீவாத்மாவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு சின்ன சுதந்திரம் இருக்கு. அந்த சுதந்திரத்துல அவர் வந்து தலையிடுவதே இல்லை. நான் உனக்கோசம் 17 அத்தியாயம் பேசினேன்டா, நீ என் பேச்சுதான் கேட்கணும் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. நீ வந்து உனக்கு விருப்பப்பட்டதை செய்யின்னு சொல்றார் இல்லையா. நமக்கு வந்து இந்த சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம தான் வந்து ஸ்மார்ட்டா வந்து முடிவு எடுக்கணும் இல்லையா, சரியான முடிவு எடுக்கணும். கிருஷ்ணர் பாதையா நம் சொந்த பாதையான்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ண பதி. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. हरे कृष्ण. சோ இங்க பாருங்களேன், சர்வ குய்யத்தமம் பூயக, அதாவது மிகவும் ரகசியமான. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகசியம், மிக ரகசியம், இது மிக மிக ரகசியமானது. குய்யத்தமம் சொல்றார். ஸ்ருணுமே பரமம் வச்ச, கேளு உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். இஷ்டோஸ்மி திருடம் இதி தத்தோ வக்ஷ்யாமி தேஹிதம். ஓகேவா. சோ என்ன சொல்றாரு, மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. உனக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய விஷயத்தினால. ஏன் நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மிகவும் பிரியமான நண்பன் இல்லையா, ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டமான நண்பன் நீ இல்லையா. இஷ்டோ அஸ்மி திருடம். 3வது லைன் பாருங்க, இஷ்டோ அஸ்மி திருடம். நீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன், அதனால நான் உனக்கு இதை சொல்றேன். தத்தோ வாக்ஷாமி, சொல்ற நீ கேளு, உனக்கு நன்மை அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி வந்து
இப்ப என்ன கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவருக்கு மாத்திரம், அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல. ஓகேவா? சோ இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வெளிப்படுத்தினார் இல்லையா? ரகசியம் என்னது? பிரம்மனை பற்றி மிக ரகசியம், பரமாத்மா பற்றி மிக மிக ரகசியம், பகவானிடம் சரணடைவது. யாரால் இந்த சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம். சோ இந்த வந்து நீ என் பேச்சை கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்கும். அப்பாடி L2 முடிஞ்சிச்சு, நாளையில இருந்து நான் ஃப்ரீடான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பேச்சு நம்ம கேட்கணும். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. மன்மனா பவ மத் பக்தோ, ஏன்னா நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு இல்லையா? மன்மனா பவ அப்படின்னா என்னை பத்தி யோசி. மன்மனா, உன் மனசுல என்னை பத்தி யோசி. மத் பக்தோ, எனக்கு பக்தனாகு. மத்யஜி, என்ன வழிபடு. மாம் நமஸ்குரு. ஓகே. சோ மாம் ஏவஷ்யசி சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி. எனக்கு உன்னுடைய வந்தனைகளை சமர்ப்பியி. ஓகே. நமஸ்குரு, வந்தனைகளை எனக்கு பண்ணு. அப்ப என்ன ஆகுற? நீ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன். பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நீ பிரியமானவனா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ற. எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைத்து கிருஷ்ணருடைய பக்தராகி கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கிருஷ்ணருக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து இவ்வாறு தவறாமல் கிருஷ்ணரை வந்தடைவாய். 4 விஷயத்த சொல்றார். ஓகேங்களா? அந்த 4 விஷயத்த நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய லோகத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப டியர் ஃப்ரெண்டு இல்லையா? அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டார் இல்லையா? நம்மளும் வந்து அர்ஜுனோட பாதையை வந்து பின்பற்றணும். அவர் கிட்ட என்ன இல்லை? அனுசூயவே இல்லை, அனகா பாவமும் இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளோட இருதயத்தை நம்ம தூய்மைப்படுத்திட்டு கிருஷ்ணர் சொல்ற வார்த்தைகளை கேட்டு நம்ம பின்பற்றணும். அப்போ நமக்கு அந்த பக்குவம் வரும் இல்லையா? ஸோ இங்க பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டு கை வடிவம் இருக்கு இல்லையா கிருஷ்ணருக்கு? அதாவது அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு ஷாமசுந்தரம், அதாவது நீல நிறத்துல அழகான முகத்தோட தாமரை திருமுகத்துல தலையில மயில் பீலி வச்சுட்டு இருக்கிறவருன்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சமீதையில சொல்லி இருக்கிறது இங்க பிரபுபதா கோட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த உருவத்து மேல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனசை வந்து நிலைநிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படி நிலைநிறுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம மனசு என்னைக்குமே வந்து டீவியேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இந்த கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உருவங்கள் இருக்கு இல்லையா? மல்டிபிள் ஃபார்ம், பல உருவங்கள். விஷ்ணு, நாராயணன், ராம, வராக, வாமன, நரசிம்மன் சொல்லிட்டு பல உருவங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஷாமசுந்தர வடிவம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகானது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கழுத்துல கௌஸ்துப மாலையும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வண்ணங்களால் ஆன காட்டு மலர்கள் ஆன மாலர்களை அணிஞ்சிட்டு இருப்பார் இல்லையா? சோ அவரை வந்து நம்ம தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நம்ம மனசை அவர் மேல வைக்கிறது ஈஸி. ஏன்னா கிருஷ்ணன்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்? அட்ராக்ஷன், ஈர்ப்பு இருக்கும் இல்லையா? சோ அவரை வழிபாடு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் தா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிப்பா, இப்போ ஒருத்தர் ஏதோ வந்து கடவுள் மேல பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவன் வந்து மனசை அவர் மேல வைக்கிறான், அவன் பக்தி பண்றான். ஓகேவா? அவர் சொன்னார் இல்லையா போன ஸ்லோகத்துல, மண்மனா பவ மத் பக்தோ மத்தியாஜி மாம் நமஸ்குரு அப்படின்னு. என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பக்தி இல்லையே, என்கிட்ட வந்து கலங்கங்கள் இருக்கே, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா அதுக்கு இந்த பதில சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ண? என்கிட்ட சரணடைஞ்சிரு. நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும். நான் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு நல்லவன் இல்லைங்க, நான் பாவம் அப்படி இப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் கிளியரா சொல்றார். ஓகேவா? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ. நீ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் திறந்துட்டு என்கிட்ட சரணடை. அகம் தொம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மாசுச்சக. யார் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணாகதி ஆடு, நான் உன்னை எல்லா பாவத்துல இருந்து விடுக்கிறேன், பயப்படாதே மா சுச்சக. யார் சொல்லுவாங்க? பயப்படாதேன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? நம்மள பயமுறுத்ததுக்கு வேணா நம்ம கூட வந்து திரள் சொல்லி ஜனங்க இருப்பாங்க இல்லையா? சரி,
இதே மாதிரி எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாத்துக்கிறேன்னு அவரு ஏற்கனவே எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா? அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, அனன்யச்சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பரியுபாசதே தேசாம் நித்திய அபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமிகம். உனக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் நான் பாதுக்கிறேன். உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கொடுக்குறேன். உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நான் பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அவர் தான் நம்மளுடைய பாதுகாவலனா இருக்காரு. அதுதான் இங்க சொல்றார். சர்வ தர்மான் பரித்தேஜம். இதுதான் வந்து கன்க்ளூஷன் ஸ்லோகா பகவத்கீதையில. ஓகேவா? ஸோ கன்க்ளூஷன் பரிபாஷ்ய சூத்ரா. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா நீ என்ன பண்ண? அகம் தோம் சர்வ பாப்பேபோ, என்கிட்ட சரணாகதியாடு, உனக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? உனக்கு வந்து கவலைப்படாதன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அனுகூலியஷ சங்கல்பம் பிரதிகூலியஷ வர்ஜனம். நமக்கு எதெல்லாம் கிருஷ்ண பக்திக்கு உகந்ததோ இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். எதெல்லாம் வந்து நம்மள கிருஷ்ணரையும் நம்மள தூரப்படுத்துதோ ஹரே கிருஷ்ணா அதெல்லாம் விட்டுணும். ரஷி எஷ்டி விஸ்வசோ கோபத்ருத்வே வரணம் ததா ஆத்ம நிஷேப கார்பண்யே ஷட் வித்தா சரணாகதி. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதியானவே நம்ம இருதயம் எல்லாமே தூய்மை அடைஞ்சிருது. ஓகேவா? சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலேருந்து கோட்பாடு சொல்லியிருக்காங்க மத்திய லீலை. இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதம்ன்றது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய லீலைகளை சொல்றது. ஓகேவா? அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை சொல்றது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 காண்டோவா இருக்கும். அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆதி லீலை, அவருடைய சின்ன வயசு லீலைகளை சொல்றது, பிறப்பு, அவருடைய லீலைகள். மத்திய லீலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு அதை அவரு செஞ்ச லீலைகளை சொல்றது. அந்திய லீலைன்னா கடைசி காலம். ஆதி லீலை, மத்திய லீலை, அந்திய லீலை. இது வந்து மத்திய லீலையில இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அனுகூலியச சங்கல்பம், பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமான இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம ஏத்துக்கணும். பிரதிகூலியச வர்ஜனம், சாதகமற்றத்தை வந்து நிராகரிக்கணும். ரஷி எஸ்தீதி விஸ்வாசோ, கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பை தருவார் என்ற நம்பிக்கை, ரட்சத்தை கொடுக்கிறார் அவருன்னு சொல்லிட்டு. கோபத்ருத்வேஷ் வரணம் ததா, பகவானே பாதுகாப்பு அளிப்பவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல். ஆத்ம நிவேஷ, தன்னை முழுமையாக பகவானிடம் வைப்பது. கார்பண்யே, பணிவு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அவர் பேர்ல நம்ம சரணடையணும் இல்லையா? பணிவு இது வந்து எங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாயு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ மா சுச்சக, பயப்படாதே, கவலைப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ யார் சொல்லுவாங்க நமக்கு சொல்லுங்க? கவலைப்படாதப்பா, தைரியமா இருப்பான்னு சொல்லிட்டு. ஒண்ணு நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லணும், இல்ல நம்ம குடும்ப நெருங்கிய உறவினர்கள் தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? வேற யார் சொல்லுவா? ஓகே. ஸோ இது வெறும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் போதும். ஜஸ்ட் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அவர் வந்து நம்மளுடைய பாவத்திலேருந்து நம்மளை விடுதலை பண்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இறுதி விளைவு. இதம் தே ந தபுஸ்காய ந தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன ந சாசுஷூஷவே வாச்சியம் ந ச மாம் யோப்யசூயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றது? இந்த ரகசியமான ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? இதம் தே நான் தபஸ்காய. ஓகே. நான் தபஸ்காயனா அதாவது தவங்கள் புரியாதவங்களுக்கு சொல்லாதன்றார். நான் பக்தாய, என்னுடைய பக்தர் அல்லாதவருக்கு சொல்லாத. கதாச்சான நான் ஷா ஆஷ்ரு சவே. அஸ்ருசவேன்னா என்ன சொல்றாங்க? பொறாமை இல்லையா? பொறாமை இவங்களுக்கு சொல்லாத. வச்சையாம் நான் சாமாம் யோ அப்யா சூயதே. ஸோ இதை வந்து யாருக்கும் இந்த 3 பேருங்களுக்கு சொல்லாதன்னு சொல்றாரு. தவம் பண்ணாதவங்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவங்க, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இல்லாதவங்களுக்கு, பொறாமை இல்லாதவங்களுக்கு வந்து பொறாமை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லாதன்னு அப்படின்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஏன்னா அவங்களுக்கு சொன்னா புரிஞ்சிக்கக்கூடிய புத்தி இருக்காது இல்லையா? ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம விளக்கக்கூடாது. நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பகவத்கீதையோ கிருஷ்ணரையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால நம்ம அவங்க கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நஷ்டப்பட்டுக்கிறத விட நம்ம பக்தர்களுக்கு கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாது நமக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாவது
புரியும் இல்லையா? சும்மா வந்து நான் கிருஷ்ணர் பக்தங்க, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம கிருஷ்ணர் சொன்ன வார்த்தைகளை பின்பற்றாம ஒருத்தன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட அவன் வந்து கிருஷ்ணரை சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். வேற அளவுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எங்கேயோ சவுண்ட் வருது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை கொண்டிருக்காங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உன்னதமானவர் இல்லையா? அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை, இன்னைக்கு உயர்ந்தவரும் யாரும் இல்லை. இந்த கான்செப்ட்னால நிறைய பேர் கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை இருக்கும். என்னடா கிருஷ்ணர் மாத்திரம் உயர்ந்தவரான. ஓகே. ஸோ நம்பிக்கை இல்லாதவங்களால பகவத்கீதையை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அந்த பகவத்கீதையை புரிஞ்சிக்காம கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம போய் சேரவே முடியாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து தான் பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எல்லாம் படிக்கணும். இந்த பகவத்கீதைன்றது வந்து ஒரு யூஜி கோர்ஸ் மாதிரி. இந்த நம்ம டிகிரி படிக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி சார்ந்தா பேச்சுலர் டிகிரி, மாஸ்டர் டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகவதம், பிஹெச்டி பண்ணுறது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மறுபடியும் உபப்பிரிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கான நன்மைகளை வந்து 2 ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், 68, 69. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. य इदं परमं गुह्यं भक्तेष्वभि दास्यति भक्ति मही परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 68வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்களா, யா இதம் பரமம் குய்யம். ஓகே, அதாவது இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களுக்கு மத் பக்தேஷு அபி தாயசி தாஸ் யதி, என் பக்தருக்கு யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, பக்தி மயி பரம். ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பரம் கிருத்வா, அதாவது நித்தியமான லோகத்துக்கு வருவாங்க. பரம் அதாவது இது வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் இல்லையா? பரம் கிருத்வா மாம் யாதி அசம்சயக. ஓகே, இந்த பரமமான ரகசியத்தை சொல்றதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகும், அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி கிடைக்கும். இன்னொன்னு, அவன் கண்டிப்பா என்கிட்ட வந்து திரும்புவான் அப்படின்னு சொல்ற. பரம் நித்தியமான லோகத்துக்கு போவான். இதுதான் வந்து 2 லாபம் கிடைக்கும் யார் ஒருத்தன் வந்து பகவத்கீதையை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ. ஓகே, மறுபடியும் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. அந்நிய பிரியதரோ புவி, லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. அந்நிய பிரியோதரோ புவி, அவன் வந்து எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யார் இந்த விஷயத்த வந்து என்னுடைய சேவகனா, சேவகன் தானே அவர் போய் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும் இந்த உலகத்துல. அவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ நச்ச தாஸ்மான் மனுஷேஷு கஷின்மே பிரியதாமக, எந்த ஒரு மனுஷன் வந்து இதை போய் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறானோ அவன் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன், மோர் டியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, மிக பிரியமானவன். பவிதா நச்ச மே தஸ்மாத் அந்நிய பிரியாத்தரோ புவி. ஓகேவா, இந்த உலகத்துல அவனை காட்டிலும் வேறு யாரும் எனக்கு பிரியமானவங்க இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா, ஸோ யாரெல்லாம் பிரியமானோன்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த விஷயத்த போயிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இல்லையா? இறுதியில் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி செல்கிறான், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான சேவனாகிறான். ஓகேவா, ஸோ அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும், அவருடைய திருநாட்டுக்கு போறான், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவனா, அவனுக்கு துரிய பக்தி கிடைக்குது. இதெல்லாம் லாபங்கள். ஓகேவா, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரேனும் பகவத்கீதையை உள்ளது உள்ளபடி நேர்மையாக அளிக்க முயற்சி செய்வார் என்றால் அவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேறி வாழ்க்கை தூய பக்தி நிலையை அடைவார். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அளிக்க எளிதான மற்றும் பாதுகாப்பான வழி புத்தக விநியோகமே. இதை போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியும்னா எப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் வந்து புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எத்தனையோ பேருக்கு என்னென்னமோ கிஃப்ட் கொடுக்குறோம். ஆனா இனிமேல் என்ன பண்ணலாம், இந்த பகவத்கீதையுடைய வலிமை நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா, மகிமை தெரிஞ்சிச்சு, அதனால இதை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையா? உபப்பிரிவு 70லேருந்து 71 என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை கேட்ட மாணவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள் என்ன வரங்கள்ன்றத பார்க்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Atyeshyate imam धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. ஸோ இதை கேட்டதுனால, நீயும் நானும் பேசின உரையாடலை கேட்டதுனால ஞான யக்ஞேன தேனாகம், அவனுக்கு என்ன ஆகுது,
அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். ஸோ அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஞான யக்ஞேன. ஓகே, அவனுக்கு கிடைக்குது. அதனால இஷ்டசயம் இதிமே மதிக, அவன் புத்தியால என்னை வந்து வழிபடுவான், இதுதான் என்னுடைய கருத்துன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவனுக்கு தெளிவு கிடைச்சிச்சு. இத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ கடவுளை வழிபாடு பண்ணியிருப்பான். இதை வந்து இது வந்து பகவத்கீதை இஸ் சயின்ஸ் இல்லையா, ஒரு கதை அல்ல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜாதியினருக்கோ மதத்தினருக்கோ சார்ந்தது எல்லாருக்கும் இது இல்லையா. ஸோ அவன் வந்து என்ன வழிபடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தாவான் அனுஷ்டியச்சே, ஸ்ரத்தையோட நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை இல்லானும் சுணுயாத் அபியோ நர கேக்குறானோ, அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாங்க. சோ அபி முக்த சுபால் லோகான், அதாவது தூய பக்தர்கள் வாழக்கூடிய இடத்துக்கு வருவா. பிராப்னுயத் புண்ணிய கர்மானா. ஓகேவா? சோ என்ன கிடைக்கும்? பிராப்னுயத் புண்ணிய கர்மானாம், அவன் பாவ விளைவிலிருந்து விடுபடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ கேட்கறதுனால ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு, பாவம் எல்லாம் போயிடுது. இன்னொன்னு வந்து என்னென்ன கிடைக்குது? புண்ணிய லோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போவான் அப்படின்னு சொல்றாரு, உயர் லோகத்துக்கு போவான்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ சாஸ்திரங்களை பயிலுதல், கிருஷ்ணரை அறிவால் வழிபடுகிறான். சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை இல்லாம கேட்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தையோடையும் பொறாமை இல்லாம கேட்கறதால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? ரெண்டு விஷயங்கள் கிடைக்குது. ஒண்ணு, பாவத்துல இருந்து விடுதலை அடைகிறான் இல்லையா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா புண்ணிய லோகத்துல இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு, உயர்ந்த லோகத்துக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுபால் லோகான், அதாவது மங்களம் பொருந்திய கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த லோகத்துக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ சாராம்சம் என்னன்னா, பகவத்கீதையின் ஞானத்தினால் எப்படி நன்மை அடைவது? விநியோகம் செய்யுங்கள். தூய பக்தி தொண்டு நிச்சயமாக கிடைக்கும். கிருஷ்ணரிடம் செல்லலாம். ஸோ அதை நம்ம வந்து யார் எதை வேணும்னா சொல்லிக்கிட்டா, நம்ம இப்ப அனுபவிச்சோம் இல்லையா, நமக்குள்ள ஒரு மனசுல ஒரு மாற்றம் இருக்கு, நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு அமைதி கிடைச்சிருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? இல்லைங்களா? இந்த நமக்குள்ள அந்த மாற்றம் வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த மாற்றத்தையும் அந்த சுகத்தையும் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய சர்வீஸா இருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். யாராவது நம்ம அப்படி ஒரு புக்கு கொடுத்து அவங்க மாற்றம் அடைஞ்சாங்கன்னா, தூய பக்தி பண்ணாங்கன்னா, நம்ம அக்கௌண்ட்ல பாயிண்ட் போட்டுப்பார். இவன் சொல்லிதான் அவன் பக்தி பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரிடம் நம்ம செல்லலாம். படியுங்கள், இது அறிவினால் வழிபடுவது போன்றது. நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றி கேளுங்கள். பாவ விலையிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகத்தை அடையலாம். இது ஒரு பெரிய விஷயம். கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருடைய பிரியமான சேவகனாக ஆகுங்கள். பகவத்கீதையின் செய்தியை சமூகத்தில் பரப்புங்கள். இதுதான் சமூகத்திற்கு உண்மையிலே மிக 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 உயர்ந்த நன்மையை தரும். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வேணும் இல்லையா, சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரையும் வேணும். ஏன்னா இது வந்து புண்ணிய கர்மம். இந்த விஷயத்த நம்ம எல்லாருக்கும் போய் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை பண்ணாவே பெரிய விஷயம் பண்ண மாதிரி, கிரேட் சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா? சோ நம்ம இந்த உயர்ந்த லோகன்றது வந்து இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, துருவ லோகத்தை சொல்றாரு. துருவ லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் துருவ மகாராஜ் சிறந்த பக்தர் இல்லையா, அவருக்குன்னே ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு பிளானட் கொடுத்துட்டார் இல்லையா, அதாவது ஒரு கிரகம் கொடுத்துட்டார் கிருஷ்ணர். அந்த லோகத்துக்கு போலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ स्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय. हरे कृष्ण. நீ வந்து இதை கவனமா கேளுப்பா. கச்சித் ஏதத் ஸ்ருதம் பார்த்தா, அர்ஜுனா கவனமா கேளு. உனக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அஜ்ஞான சம்மோக, அஜ்ஞானம் போயிடும், மாயையில இருந்து போயிடுவ. மாயை வந்து விலகிடும் உன்கிட்ட இருந்தேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஓகே, 2 விஷயம் போகுது. அறியாமை போகுது, மயக்கம் போகுது. ஓகேவா? அதான் 3வதுல என்ன சொல்றாங்க, கச்சித் அஜ்ஞான சம்மோக இது 2மே உன்கிட்ட இருந்து போயிடுதுன்னு அப்படின்ற. பிரணஸ்தஸ்தே தனஞ்சயா, என்கிட்ட கேட்கறதுனால உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அறியாமை மாயை எல்லாம் போயிடுது அப்படின்ற. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து தகுந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய அறியாமையை வந்து நீக்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ குரு சீட பரம்பரையில வந்தவங்க கிட்ட தான் நம்ம பகவத்கீதையை கேட்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுடைய மயக்கம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஏன்னா அவர் நேரடியா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கேட்டார். ஓகேவா? நமக்கு வந்து நம்மளுடைய குரு மூலயமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, குருவின் கடமை என்னன்னு பார்க்கலாம். மாணவர் புரிந்து கொண்டாரா என்று சோதித்து பார்க்கவும், தேவைப்பட்டால் மறுபடியும் சொல்லவும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இதுவரை என்ன புரிஞ்சிச்சு? யாராவது ஒருத்தருங்க சொல்றீங்களா? இத்தனை நாள் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், என்ன ஒரு சென்டென்ஸ் புரிஞ்சிச்சு நமக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நான் சேவகன், பகவான் தான் எஜமான், நமக்கு அவருக்கு சேவை பண்ணணும். சரி பண்ணிட்டு போய் அவர்கிட்ட சேரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் பிரபு. நான் ஒரு ஜீவாத்மா, கரெக்டான புரிதல். நாம் அவருடைய நித்திய சேவகர். நம்ம எல்லாருமே அவருக்கு வந்து சேவகர்கள் தான் இல்லையா? கிருஷ்ணரை குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி இல்லையா? நம்மளும் அதிர்ஷ்டசாலி தான். ஏன்னா நமக்கு பிரபுபாதா இருக்காரு இல்லையா? அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நான் இந்த புத்தகத்து மூலமா அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் மறைஞ்சு போயிட்டேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க, ஆனா இந்த வார்த்தைகள் மூலமா உங்ககிட்ட நான் உரையாடுறேன் அப்படின்றாரு. நம்மளும் வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Arjuna uvacha nashto moha smritirlabdha tat prasadan maya chuta sitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாருங்க அர்ஜுனனுடைய டைலாகு. அதாவது, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. என்ன சொல்றாரு? நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தா. ஓகே, என்னுடைய மோகம் மாயை அதெல்லாம் போயிடுச்சு என்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நஷ்டோ மோக சம்ஸ்ருதி லப்தா தத்வத் பிரசாதான் மயாச்சுதக. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? உங்களுடைய கருணையால என்ன கிடைச்சிருக்குது? ஸ்திதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஸோ எனக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சந்தேகங்களும் போயிடுச்சு. ஒன்று என்னாச்சு, நஷ்ட மோக ஸ்மிருதி, மாயை போயிடுச்சு, மயக்கம் போயிடுச்சு. அப்புறம் சந்தேக அதுவும் போயிடுச்சு. சிதோஸ்மி கத சந்தேக, சந்தேகங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓகேவா? இவ்வளோ நாள் நான் குழம்பியிருந்தேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஓகே, நான் வந்து இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. கரிஷ்யே வச்சனம் தவ, நீங்க சொல்றத நான் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாடமா எடுத்துக்கணும். நம்ம எதை மறந்துக்கிறோமோ இல்லையோ, கரிஷ்யே வச்சனம் தவ, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்யறேன். அந்த மனப்பான்மை எனக்கு வந்திருக்கா? இதே அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னாருன்னு பார்க்கலாம். கார்பண்ய தோஷ பகத சுபாவக பிரச்சாமி துவம் தர்ம சம்மூட சேதக யஸ்ரேய ஷயாம் நிஷிதம் புருகு தன்மே சிஷ்யதே தேகம் சாந்திமாம் துவாம் பிரபன்னம். அதாவது, கிருஷ்ணா, எனக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, பலவீனமா இருக்கு, எனக்கு தயவு செய்து நான் உங்ககிட்ட சரண அடைகிறேன், என்னை உன்னுடைய சிஷ்யனாக ஏத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? சொன்னாரா? ஆமா மாதாஜி. அப்பதான் அவரு ஸ்டார்டே பண்ணினாரு. அது வரைக்கும் வாய முடிட்டு இருந்தாரு பகவான். அது சரணாகதி அடைஞ்சவனே ஸ்டார்டே பண்ணினாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சிஷ்ய தேகம் இல்லையா? நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீர, எனக்கு வந்து குழப்பமா இருக்குன்னு அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா? ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்டு. கற்பன்ய தோஷ பகத்த சுபாவ அவர்கிட்ட சரணடைந்ததுனால இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? அதே அர்ஜுனன் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. நம்ம அப்படி இருக்கோமா? அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கோமா? முயற்சி தான் மாதாஜி பண்ணிட்டு இருக்கோம். முயற்சி தான் மாதாஜி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த நாளைக்கு வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தவங்க எல்லாம் எல்லாரும் பேசலாம். கடைசி நாள். ஹரே கிருஷ்ணா. அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே பிரபு. மாதாஜி
யாரோ ஒருத்தர் அணுகிறதுனால நம்ம இந்த கீதையோட நாலேஜ்ல வந்திருக்கோம். இந்த வெரி வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ வி ஹேவ் டு டு லாட் ஆஃப் பக்தி, அனன்ய பக்தி 24/7 பக்தி பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட போய் சேர வழியை பார்க்கணும். இது அனன்ய இந்த வட்டிக்கால அசாசரம் துக்காலயத்துல இருந்து வெளியில போக பார்க்கணும். இங்க என்ஜாய் பண்ண பார்க்கக்கூடாது. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யுவர் தாட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மயக்கம் நீங்கி விட்டது, நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களின் உபதேசம் அதாவது கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களபடி செயல்படுகிறேன். இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுடைய உணர்தல். நம்ம உணர்தல் எப்படி இருக்கு? நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார் இல்ல, அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் செய்தியை கவனத்துடன் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் உறுதியாகவும் தயாராகவும் இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் என்று சொன்னார். நாமும் தயாரா? எஸ், நோ? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 100%. கடைசி பிறவிக்கு வந்துட்டோம். சஞ்சயனின் உணர்தல் இப்போ வந்து இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய ரியலைசேஷனை ஷேர் பண்றாரு இல்லையா? நீங்க தான் எல்லாம் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ புது சரணாகதி. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா? நம்ம செய்யறது தப்பு இப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல, நீங்க வந்து அவங்களுடைய மோகம் எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா? மாயில இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு. அதனால நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யறேன்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து சம்மரி கன்க்ளூஷன் வந்து சஞ்சயன் சொல்றார். மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சஞ்சய் உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனக சம்வாதம் இமம் ஆஸ்ருஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். சோ இப்ப சஞ்சயன் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். இல்ல ஒன்னொன்னா முடிச்சுக்கலாம். வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய, வாசுதேவன இங்க கிருஷ்ணரை சொல்றாங்க, பார்த்தஸ்யன்னு இங்க அர்ஜுனனை குறிக்கிறாங்க. இங்க 2 பேரும் எப்படியாப்பட்டவங்கன்னா மகாத்மானக, மகாத்மாக்கள், உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். இவங்க கிட்ட 2 பேர் நடந்த சம்வாதம் இருக்கு இல்லையா, டிஸ்கஷனு. இமம் ஆஷ்ரௌஷம், இது வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா இருக்கு. அதனால எனக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோம அர்ஷனம், அதாவது மயிர்கூச்சி எரியுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சில ஷாக்கிங் நியூஸ், பிடிச்சமான விஷயங்கள்லாம் கேட்டு நமக்கு என்ன ஆகுதோ மயிர்கூச்சி எரியுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் தன்னுடைய உணர்வுகளை வந்து சொல்றார். ஓகேவா? வாசுதேவருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இந்த 2 தூய ஆத்மாக்களுக்கும் நடந்த விஷயத்த வந்து கேட்டதுனால எனக்கு அந்த சம்பாஷணம் சாதாரணது இல்ல, அற்புதம். யோசிச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் எங்க நடக்குது? சண்டை போர்க்களத்துல நடக்குது. அங்க வந்து எத்தனை முறை போர்க்களம் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க. வெறும் சில இடத்துலதான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? சண்டை போடுற இடம்னு சொல்லிட்டு இந்த வாரன் அப்படின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுத்த களம் சில இடத்துலதான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? மித்ததெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னென்ன பத்தி பேசினாரு? கர்ம யோகத்தை பேசினாரு, அஷ்டாங்க யோகத்தை பேசினாரு, ஞான யோகத்தை சொல்றாரு, பக்தி யோகத்தை சொல்றாரு இல்லையா? அப்புறம் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கவன் என்னென்ன பண்ணுவான், சாப்பாடை பத்தி சொல்றாரு, அவன் என்னென்ன செய்வான்றத சொல்றாரு இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பிராடா எல்லா விஷயத்தையும் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன், அற்புதமான ஆச்சரியமான விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு இதை கேட்டு ரொம்ப மயிர்கூச்சி எரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இது என்னடா ஒரு சண்டை காலத்துல 2 பேருக்கு நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா கேஷுவலா எடுக்கக்கூடாது இல்லையா? அர்ஜுனனும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர். ஓகே, அர்ஜுனனுடைய பாத சுவற்றை நம்ம பின்பற்றணும் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும். எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து தெளிவு கிடைச்சிச்சு? அவர் சொல்றாரு இல்லையா, எனக்கு வந்து மோகம் போயிடுச்சு, நஷ்டோ மோகா சந்தேகம் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் அர்ஜுனனுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றி கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா வெற்றியோட இருக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து சஞ்சயன் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா? அவர் சொல்றாரு இங்கேயே எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்காங்களோ அங்கதான் வந்து என்ன கிடைக்கும்? வெற்றி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி இப்ப 75 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. வியாச பிரசாதாத் ஸ்ருதவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயனுடைய மனப்பக்குவம் பாருங்களேன். அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு ஹம்பிளா இருக்காரு. வியாச பிரசாதாத் பிரசாதாத் ஸ்ருதோ ஸ்ருதவான், வியாசதேவர்னால எனக்கு இது கிடைச்சிச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா சஞ்சயன் வந்து வியாசதேவருடைய சிஷ்யன் இல்லையா, அவருடைய கருணையினாலதான் எனக்கு இது கிடைச்சிச்சு. அதனாலதான் என்ன பண்ண முடிஞ்சது, ஏதத் குய்யம் அகம் பரம், இந்த பரம இந்த ரகசியமான விஷயத்த வந்து என்னால கேட்க முடிஞ்சிச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. கிருஷ்ணர் வாயில இருந்து வந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தமானது, ரகசியமானது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, குய்யம் குய்யத்தரம் குய்யத்தமம் சொல்லிட்டு ரகசியமான ஞானத்தை வந்து என்னால கேட்க முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு என்ன காரணம், என்னுடைய குருவனுடைய ஆசீர்வாதத்தால் தான் எனக்கு கிடைச்சிச்சு, அவருடைய கருணையினாலதான் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அப்போ அவருடைய மனப்பக்கம் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. அங்க வந்து அவருக்கு அகங்காரம் இல்லை இல்லையா. அவர் அந்த கிரெடிட் யாரு கொடுக்குறாரு, தன்னுடைய குருவுக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா. சோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கு வந்து நம்ம பணிவோட ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும் இல்லையா. அதே வந்து இவர் யோசிச்சு பாருங்க, இவர் குரு சீட பரம்பரையில வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, இவரால கண்டிப்பா கேட்டிருக்க முடியாது இல்லையா. ஓகே. சோ இங்க வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் மாஸ்டர் ஆஃப் யோகியா இருந்து யோகம் யோகேஸ்வரர் இல்லையா. எல்லா யோகிகளுக்கும் தலைவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் நேரடியா கதையாத ஸ்வயமா பேசுறது வார்த்தைகள் பாருங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ், யோகம் யோகேஸ்வர கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதையா யதக ஸ்வயம், கிருஷ்ணரா தானா பேசுறார் இல்லையா. ரெக்கார்டிங்ல ஒண்ணுமே இல்லை, அசிரியர் வாக்கு கூட இல்லை, நேரா முகத்துக்கு பார்த்துட்டு பக்கத்துல நின்றுட்டு கிருஷ்ணர் வந்து பேசியிருக்கார் இல்லையா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், அர்ஜுனன் எவ்வளவு அளவுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும், எவ்வளவு அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலியா இருந்திருக்கணும் இல்லையா. அதே மாதிரி சஞ்சயனுக்கு யோசிச்சு பாருங்க, சஞ்சயன் வந்து எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கோம். வியாசதேவர் கருணை மூலமா இதை வந்து இந்த சம்பாஷணை நேரா கேட்க முடியுது இல்லையா. சோ நம்மளும் ஒரு விதத்துல நம்மளும் வீட்டுல இருந்துட்டே வசதியோட இல்லையா, நம்மளும் நம்ம கன்வீனியன்ட் டைம்ல கன்வீனியன்ட் பிளேஸ்ல உட்காந்துட்டு நம்மளும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்மளும் அதிர்ஷ்டசாலியே இல்லையா. ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. மனுஷானாம் சகசிரேஷு, எல்லாருக்கும் எங்கே கிடைக்கிறது. இத்தனை வருஷம் கேட்கவே இல்லை, இப்பதான் கேட்கிறோம். எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குருவினுடைய அனுகிரகத்தால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர், சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசதேவர். நமக்கு பிரபுபாதா மாதாஜி, பிரபுபாதா. அப்புறம் நம்மளுடைய நாமனிஷ்ட பிரபு. அது வரணும் இல்லைங்களா மாதாஜி. Yes, Mataji. Rajan samsmritya sambadam imam adbhutam Keshavajuniyo punyam rishyami cha muhurmuhu. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சம்வாதம் இதம் அற்புதம், ரெண்டு பேருக்கு நடந்த உரையாடல் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப அற்புதமானது அப்புறம் வந்து புண்ணியமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. கேசவ அர்ஜுனோ புண்ணியம் ரிஷியாமி ச முகூர் முகூர், இது எனக்கு மறுபடியும் கேட்கணும் போல இருக்குது, கேட்கறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுது, இன்பம் அடையுது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடந்த இந்த புனித உரையாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமானது, அப்புறம் புண்ணியமானது இல்லையா. சோ எனக்கு இதை கேட்கணும் போல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த சம்பாதத்தை வந்து கரெக்டான நபர்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ண உணர்வு அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அடைய முடியும் இந்த பரவச நிலையன்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Tacha samsmritya rupam atyat adbhutam harehe vismayo me mahan rajan rishyami cha punaha. Hare Krishna. ஓகே. இப்ப வந்து சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றார், மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். ஓகேவா. சோ சஞ்சயனுக்கு பாருங்க, உட்கார்ந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகு, அவரும் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி இல்லையா.
கேட்கவும் செஞ்சாரு, அந்த ரூபத்தையும் பார்க்கவும் செஞ்சாரு. அதை பார்க்கறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் எனக்கு என்ன ஆகுது, நினைத்து நினைத்து இந்த அற்புத ரூபத்தை வியப்பில் மூழ்கி வியப்பாவும் இருக்குது ஒரு பக்கம், சந்தோஷமாவும் இருக்குது. எப்படி மீண்டும் மீண்டும் இன்பமுறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. சோ வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு கிரேட் டிவோட்டி, அவருடைய சிஷ்யன் தான் சஞ்சயன் இல்லையா. சோ இந்த அற்புதமான விஷயத்த நினைச்சு நினைச்சு அவர் சந்தோஷம் அடைகிறாரு. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இந்த சம்பாதனைகளை எப்பா கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு சாமின்னு சொல்லிட்டு போவாம என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம வந்து கடவுளை நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணரையோ நினைச்சிட்டு லைக்கணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் உணர்தல்னால என்ன ஆகுது, அவருக்கு மயிர்பூச்சி ஏற்படுது. வியாசருடைய கருணையை ஒப்புக்கொள்கிறார். என்னாலன்ற அகங்காரம் இல்ல பணிவு இருக்கு. அற்புதமான மற்றும் இந்த புனிதமான உரையாடல் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் சிலிரூட்டும் இன்பம் அவருக்கு கிடைச்சிச்சு. கிருஷ்ணருடைய அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து வியப்பில் மூழ்கிறார். மீண்டும் 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 இன்பம் அடைகின்றேன். எவ்வளவு அளவுக்கு இவரும் பாருங்க டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்காரு. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா குருவை வந்து மேல வைக்கிறார் சஞ்சயன். தன்னுடைய உண்மையான அனுபவத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். என்னோட உடம்புல என்னென்ன மாற்றங்கள், மனசுல என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குதுன்றத அவர் சொல்றார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் தன்னுடைய உணர்தலை பட்டியலிட்டு உள்ளார். நம்மளும் ஷேர் பண்ணோம் மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சண்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி யுதிஷ்டருக்கும் துரியோதனுக்கும் நடக்குது. பட் அண்ணனுடைய சார்பா வந்து அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போடுறார் இல்லையா. யுதிஷ்டர் தர்மவான் இல்லையா, அவர் பக்கம் என்னைக்குமே வந்து தர்மம் வந்து வெல்லும் இல்லையா. சஞ்சயன் வந்து இதை வந்து ஏற்கனவே ப்ரெடிக்ட் பண்றாரு, யுதிஷ்டர் தான் வந்து வின் பண்ண போறாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய சிறப்பு என்னன்னா அவர் பொய்யே பேசினது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு, உங்க வீட்டுல பேசுறது கேக்குது. தர்மத்தை பக்கம் இருந்தாரு, சரியான விஷயத்த பண்ணாரு, பக்தரா இருந்தார் இல்லையா. இதெல்லாம் யாருடைய சுபாவங்கள், யுதிஷ்டருடைய சுபாவங்கள் இல்லையா. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரபுபாதா என்ன மென்ஷன் பண்றாருன்னு, எங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களங்கள் இருக்கும். மங்களங்கள் இருக்குனால அவங்க பக்கம் தான் வந்து வெற்றியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான செல்வ வளங்கள் நிறைந்தவர் இல்லையா. 6 விதமான செல்வ வளங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் அவரை பகவான் சொல்றோம். பகவான் பாருங்களேன் இங்க வந்து ஒரு தேரோட்டியே எடுத்துக்கிறார். அதுல இருந்து அவருடைய துரத்தலுடைய பக்குவத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்க அதை வந்து பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்சோ த மாஸ்டர் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன். அதாவது துரத்தல்ல கூட தலைவனா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். யாராவது வந்து சாதாரண தேரோட்டிய ஏத்துப்பாங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. காலில் தான் மிதிப்பார் அர்ஜுனன், எந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தோள்பட்டையை மிதிப்பார் இல்லையா. அவர் வந்து அந்த குதிரையை மெயின்டைன் பண்ணணும், வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த கீழ்நிலை சேவையை கூட யாரால செய்ய முடியும்னா கஷ்டம் இல்லையா. பட் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செல்வ வளங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுல சிறந்த உதாரணம் துரத்தலுக்கு வந்து அவரே முன்னே நிக்கிறார் இல்லையா. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்மனா பவ மத் பக்தோ, நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருடைய பக்தரா ஆகணும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆகணும், சர்வ தர்மான் இல்லையா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்குமே. ஓகே. சுப்ரீம் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் அண்ட் ஆஃப் மொராலிட்டி பகவத்கீதா அதுதான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. ஓகே. மித்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும். பட் அல்டிமேட் அவர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த கன்க்ளூஷன் ஸ்லோகா, எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்க கிருஷ்ணரை பார்த்தீங்கன்னா யோகேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது மிஸ்டிக் பவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அவர் இருக்காரோ. எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா, எங்கெல்லாம் வந்து சிறந்த வில்லாளியான அர்ஜுனன் இருக்காங்களோ, இந்த 2 பேரோட கலவை இருக்கு இல்லையா, அங்கெல்லாம் தத்ர ஷீர், அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீன செல்வங்கள். ஓகே. விஜயோ வெற்றி, பூதீர். ஓகே. புதிர்னா
துருவா நித்ய நிதிர் மதிர் மம. ஓகே, அங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும். இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு சஞ்சயன் சொல்றார். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம். எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஷீர் விஜயோ புதீர் துருவ நிதிர் மதிர் மம. 4 விஷயம் நடக்கும். ஒண்ணு, செல்வ வளங்கள் இருக்கும். அப்புறம் வந்து வெற்றி, அப்புறம் அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம். 4 விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நம்மளும் யார் பக்கம் இருக்கணும்? கிருஷ்ணர் உணவுல இருக்கும்போது கிருஷ்ணனோடய இருக்கணும். அது கிருஷ்ணரோட இருக்கணும். நமக்கு அப்ப வந்து செல்வ வளங்கள் கிடைக்கும், வெற்றி வரும், வலிமை வரும், அப்புறம் மொராலிட்டி, நியாயம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாம் கிடைக்கும். இது வந்து அவரோட அபிப்பிராயம், சஞ்சயனுடைய அபிப்பிராயம். சஞ்சயனுடைய முடிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனனையும் தோற்க அடிக்கவே முடியாது. உங்கள் வெற்றிக்கு வழியே இல்லை இல்லையா? அவருக்கு சொல்றார். திருதராஷ்டிரன் சொல்லுவா, நப்பாசை இருக்கும் இல்லையா அவருக்கு, எப்படியாவது என் பசங்க வந்து ஜெயிச்சிடுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த காண்டிப வில் எல்லாம் போட்டோடனே சந்தோஷமாகிறது திருதராஷ்டிரர் இல்லையா, என் பசங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கணும். ஆனா இப்ப தெரிஞ்சிச்சு, அர்ஜுனன் இங்க இருக்கிறாரு, கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காருப்பா, உங்க பையனுக்கெல்லாம் வெற்றி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் சொல்றார். ஓகே, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, நியாயமும் இருக்கும். ஓகே, சோ இப்ப எல்லாரும் நம்ம ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மாதாஜி அந்த இந்த கன்க்ளூடிங் இது சொல்லிவிட்டோமா? ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து சில பேர் கேட்கலாம், அது வந்து சண்டையை வந்து போட்டாங்க இல்லையான்னு சொல்லிட்டு, அது தவறு. அப்படி இல்லை, இது தர்மத்துக்கோசம் செய்யக்கூடிய யுத்தம் இல்லையா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சண்டைன்னு ஒரு கான்செப்ட் மாத்திரம் எடுத்து பேசக்கூடாது. எதுக்கோசம் இந்த சண்டை? தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் தான் சண்டை இல்லையா? இல்ல தர்மமே இல்லாத துரியோதன கிட்ட போனா சீர்கேடும் இல்லையா? அவங்க எல்லா விதமான அக்கிரம செயல்களை செஞ்சாங்க. அதனாலதான் கடவுள் என்ன பண்ணாரு, யுதிஷ்ட மகவான் தர்மவானான யுதிஷ்டன் கையில ஆட்சியை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சண்டையை வச்சிருக்காங்க. ஓகே, சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், மன்மனா பவ மத் பக்தோ இல்லையா, நம்ம மனசுல எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், அவருக்கு பக்தி பண்ணணும். அதனால நம்ம வந்து நன்மை அடைவோம் இல்லையா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜா இருக்கணும். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்கு மாம் ஏவசியசி சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி. நம்ம அவருக்கு பிரியமானதா இருக்கணும்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும். நம்ம சரணாகதி ஆகணும். அவர்தான் பரிபூர்ணமான உண்மைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த ஆத்மாக்கள் 2 வகைகள் இருக்கு, பட்டுண்ட ஆத்மா, நித்திய ஆத்மாக்கள் இல்லையா? அப்புறம் இந்த உலகத்துல வந்து இந்த பௌதிக உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. இது அழியக்கூடியதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து 5 பிரின்சிபல் திங்ஸ் நம்ம கத்துக்கிட்டோம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா, பரமாத்மா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி, 5 மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லையா? சோ அந்த 3 குணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம எந்த குணங்களை வளர்த்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துக்கு வரணும், அங்க இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரணாகதி அடைன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளும் ஒரு வார்த்தையை பின்பற்றணும். ஓகே, சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் அவருடைய பங்குதான் இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் தன்மையில ஒண்ணு, அளவுல தான் வித்தியாசம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. சோ நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து முடியுது இல்லையா? சோ நம்ம லெவல் 2 இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. புரியல பிரபு நீங்க பேசுறது. இல்ல மாதாஜி, நாங்க தான் மாதாஜி உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும், நீங்களே நன்றி சொல்ல வேண்டியது இல்லை மாதாஜி. சொல்றேன், இத்தனை நாள் நம்பி இவ்வளவு எங்களோட பயணம் பண்ணதுக்கு நன்றி சொல்லணும்ல பிரபு நாங்களும். ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன். எனக்கு பகவத்கீதா 2010 எனக்கு திருவண்ணாமலையில கிரிவலம் போகும்போது ஒரு டிவோட்டி கொடுத்தாரு. ஓகே, அதுல இருந்து ரேப்பரோட நான் பிரிக்கவே இல்லை. 14 வருஷமா செல்ஃப்ல தூங்கிட்டு இருக்கு, புக் செல்ஃப்ல 10ஓட 1 11.
இப்ப 2026ல அதை நான் ஓபன் பண்ணி இந்த கிளாஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை ஏன் பக்குவத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியல. எல்லாத்துக்கும் காலம் நேரம் வரணும் இல்ல பிரபு, மோஸ்ட்லி அதான் அப்படி மாதாஜி இருக்கும். 16 வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி அதை படிக்கிறதுக்காக. என் புக் ஷெல்ஃப்ல இருந்துச்சு, பேப்பரை கூட பிரிச்சதோட சரி நான் ஓப்பனே பண்ணி பார்க்கல. நான் ஓகே ஓகே. சோ அந்த பக்குவம் அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியப்படுத்திருக்காரு. அதை புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் எனக்கு இருக்கணும்ல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சூப்பர் சூப்பர். அதுதான் மாதாஜி ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சா ஷேர் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி சரி. சொல்லுங்க பிரபு. அதான் மாதாஜி அடுத்து கன்டினியூ பண்றோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா நாங்க கூட இப்ப பயணம் பண்றோம் மாதாஜி. L3 L4 இருக்கு பிரபு. யாருக்கு எந்த டைம்ல கன்வென்ட் ஆகுதோ அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? மாதாஜி லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. சோ ஷேர் பண்ணி விடுறேன், இன்னைக்கும் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சோ என் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருக்கே. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. L3 வந்து எப்ப ஜாயின் ஆகும் மாதாஜி? அதை நான் போடுறேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் குரூப்ல போடுவேன், அதுல எல்லாம் போட்டிருக்கும் பாருங்க. ஓகேவா? அதை நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுலயே எல்லாம் தெரியும், எத்தனை யார் எடுக்கிறாங்க, என்ன டைம் எல்லாம் தெரியும். ஓகேவா? அது டிஃபரெண்ட் டைம் இருக்கும், கார்த்தால இருக்காது. ஓகே. ஓ சரி சரி. வாரத்துல கம்ப்ளீட்டா இருக்காது, நீங்க அதை பாத்துக்கோங்க. நான் இப்ப போடுறேன், அதை பாத்துட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அகைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா அதுக்கு அனுப்பி விடுறீங்களா லிங்க்? எல்லாம் அனுப்பிக்கிறோம். 18 days உள்ளது அதுவும் அனுப்புறேன், இதுவும் அனுப்புறேன். இப்ப போடுறேன், கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாமே போடுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருக்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ஆச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. All glories to assembled devotees. हरि हरि बोल. All glories to Guru and Gauranga. Thank you so much. Hare Krishna. Kamala Mataji. Hare Krishna. Thank you Mataji. Thank you so much. Okay. என்னோட பாக்கியம் மாதாஜி. இல்ல தேங்க்யூ சார், இது என்னோட பாக்கியம். I am blessed actually to read with you. ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களோட உங்க கூட அந்த பயணம் நான் பண்ணது L2 பண்ணதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது மனசுக்கு. ஓகே. Thank you Mataji. Thank you everyone. அப்படிதாங்க மாதாஜி, உங்களுடைய இது கேட்டதுக்கு புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நானும் அதே மாதிரிதான் மாதாஜி, உங்களோட அந்த அசோசியேஷன் எனக்கு கிடைச்சிருக்குது, என்னோட பாக்கியம், எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஃபீல் ஆகுதுங்க மாதாஜி, இது இன்னையோட லாஸ்ட் டேனா ஒரு மாதிரி ஃபீலா இருக்குது. என்னடா இதோட மாதாஜி கேட்கல. L3 கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு மாதாஜி. L3 மாதாஜி பண்றாங்க. அதுக்கு சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி உங்க கூட பயணம் பண்றதுக்கு ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.